پیغمبر پہ اعتماد کرے قرآن ملتا ہے، زبان صحابی پہ اعتماد کرے حدیث ملتی ہے، زبان پیغمبر کو چھوڑ دے قرآن نہیں ملتا، زبان صحابی کو چھوڑ دے حدیث نہیں ملتی۔ قرآن کو لینا ہے زبان پیغمبر پہ اعتماد کرنا پڑے گا، اگر حدیث کو لینا ہے زبان اصحاب پہ اعتماد کرنا پڑے گا۔ دیوبند کا موقف یہ ہے زبان پیغمبر بھی حجت ہے، زبان صحابی بھی حجت ہے، زبان پیغمبر کو چھوڑ دے قرآن نہیں ملتا، زبان صحابی کو چھوڑ دے حدیث نہیں ملتی۔ ہم نے قرآن بھی لینا ہے، ہم نے حدیث بھی لینی ہے۔ اب میں دو باتیں کہتا ہوں، ایک قرآن کے الفاظ ہیں، ایک قرآن کا معنی ہے، ایک حدیث کے الفاظ ہیں اور ایک حدیث کا معنی۔ توجہ رکھنا، اگر قرآن کے الفاظ نبی کو چھوڑ دے نہیں ملتے، نبی کو چھوڑ دے تو معنی بھی نہیں ملتا۔ میں بڑے اختصار سے دلیل سے بات کرتا ہوں، آپ کہو گے دلیل کیا ہے؟ پیغمبر کو چھوڑو الفاظ قرآن نہیں ملتے، میں کہتا ہوں دلیل خود قرآن میں ہے، یہ دلیل میری نہیں ہے، دیوبند کے 40 سالہ محتمم قاری محمد طیب نور اللہ مرقدہ نے دی ہے۔ ذرا دلیل پہ توجہ کرنا، اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اے نبی اگر اس قرآن کو میں پہاڑ پہ اتار دیتا، پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، پہاڑ ذروں میں بکھر جاتا، لیکن اللہ نے قرآن کو پہاڑ پہ اتارتے ٹکڑے ہو جاتا۔ اس پہ ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے، اللہ اگر قرآن کریم اتنا وزن والا ہے، اگر قرآن اتنا بوجھ والا ہے کہ پہاڑوں پہ اترتا، پہاڑ ٹکڑوں میں بدل جاتا، پہاڑ ذروں میں بدل جاتا، ہم نے جامعہ نصرت العلوم کا ہم نے 10 سال کا بچہ دیکھا جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے، توجہ رکھنا، جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے، اگر بوجھ والا اتنا تھا پہاڑ ٹوٹتا ہے۔ اللہ پھر ہمارا سوال یہ ہے کہ نصرت العلوم کا 10 سالہ بچہ اس کا دل کیوں نہیں ٹوٹتا، یہ قرآن سنبھال کے کیوں بیٹھا ہے؟ قاری طیب کے جواب پہ غور کرنا، مولانا قاری طیب فرماتے ہیں سورج کو دیکھ تو منیر کہتے ہیں، چاند کو دیکھ تو مستنیر کہتے ہیں، سورج کو دیکھ تو روشنی دیتا ہے، چاند کو دیکھ تو لے لیتا ہے۔ ہم نے سورج کی تپش کو دیکھا ہے، سامنے بدن کو لے کر بیٹھے ہیں، بدن جواب دے گیا ہے۔ ہم نے سورج کی روشنی دیکھی ہے، آنکھ سامنے کھڑی ہے، آنکھ جواب دے گئی ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ سورج کی تپش جلال والی ہے، سورج کی روشنی جلال والی ہے۔ ہم نے چاند کو دیکھا ہے، جب یہ سورج میں تھی تو ضیاء کہتے ہیں، جب چاند سے گزری تو نور کہتے ہیں، جب سورج میں تھی تو حرارت کہتے ہیں، جب چاند سے گزری تو برودت کہتے ہیں۔ سورج تو جلال والا تھا اور چاند یہ نور والا تھا۔ جب چاند کو تو نے دیکھا ہے آنکھ جواب دے گئی ہے، لیکن جب روشنی چاند سے گزری ہے تو دیکھنے میں مزہ آ گیا ہے۔ جب سورج کی تپش کے سامنے بیٹھا تیرے جسم نے جواب دیا ہے، جب تپش چاند سے گزری ہے تو جسم کو ٹھنڈک آ گئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سورج جلال والا ہے، چاند جمال والا ہے، جلالی روشنی تھی، آنکھ جواب دے گئی ہے، یہ جلالی تپش تھی، بدن جواب دیا گیا ہے، لیکن جب جلالی تپش چاند کے جمال سے گزری ہے کیفیت بدل گئی ہے۔ میرا اللہ جلال والا ہے، میرا پیغمبر جمال والا ہے، خدا کا کلام جلال والا ہے۔ اگر خدا کا جلالی کلام پہاڑ پہ اتر جاتا، پہاڑ ٹکڑوں میں بدل جاتا، خدا نے جلالی کلام کو اپنے محمد کے جمالی سینے پہ اتارا ہے۔ وہ قرآن جس کے الفاظ کو پہاڑ نہیں اٹھا سکتا تھا، میرے محمد کے جمال کی برکت ہے۔ آج نصرت العلوم کا 10 سالہ بچہ اس کو اٹھا رہا ہے، 10 سال کا بچہ اس کو اٹھا رہا ہے۔ میرے نقطے پہ غور کرنا، خدا جلال والا ہے، میرا نبی جمال والا ہے، خدا کا کلام جلال والا ہے، میرے نبی کا کلام جمال والا ہے۔ میں علماء قراء سے کہتا ہوں مجھ پہ ناراض نہیں ہونا، میں ایک نقطہ عرض کرنے لگا۔ ہم نے دیکھا جو خدا کا کلام پڑھتا ہے اس پہ جلال نظر آتا ہے، ہم نے دیکھا جو پیغمبر کا کلام دیکھتا ہے اس پہ جمال نظر آتا ہے۔ ہم نے قاری کو جب بھی دیکھا ہے وہ جلال والا ہے، استاد زاہد راشدی کو جب بھی دیکھا ہے یہ جمال والا ہے۔ اور پوچھتا ہے وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا وہ کلام جلالی پڑھتا ہے، یہ کلام جمالی پڑھتا ہے، اس پہ جلال کا اثر ہے، اس پہ جمال کا اثر ہے۔ توجہ، اس پہ جلال کا اثر ہے، اس پہ جمال، بولنا، اس پہ جلال کا اثر ہے، اس پہ
जमाल का असर है। तो ये पैगंबर के जमाल की बरकत है। खुदा ने तुझे अल्फाज कुरान दिए हैं, ये नबी का जमाल न होता तुझे अल्फाज कुरान भी न मिलते। तवज्जो रखना। लेकिन मैं एक जुमला कहने लगो, ये जो मैंने अर्ज किया है खुदा जलाल वाला है, मेरा नबी जमाल वाला है, इसका माना ये है वहां जलाल का ज़हूर ज्यादा होता है, यहाँ जमाल का ज़हूर ज्यादा होता है। वरना खुदा में जलाल भी है, खुदा में जमाल भी है। मेरा नबी खुदा की सिफ्तों का मजर बनता है। कभी नबी पे जलाल नजर आता है, कभी नबी पे जमाल नजर आता है। मेरे नुक्ते पे गौर करना। मैंने 5 नमाजों को देखा है, फजर मगरिब इशा को देखा, कारी तिलावत जोर से करता है। मैंने जोरो असर को देखा, कारी तिलावत आहिस्ता करता है। एक बंदा मुझे कहने लगा भाई इन दोनों में फर्क क्या है? फजर मगरिब इशा में कारी बुलंद आवाज से तिलावत क्यों करता है, जोरो असर में आहिस्ता क्यों करता है? मैंने कहा मेरे खुदा की सिफ्ते जलाल भी है, खुदा की सिफ्ते जमाल भी है। जब सूरज तुलू होता है सिफ्ते जलाल का ज़हूर होता है, जब सूरज गुरूब होता है सिफ्ते जमाल का ज़हूर होता है। जब बड़ा जलाल में आ जाए छोटे चुप कर जाते हैं, और जब बड़ा जमाल में आ जाए तो छोटे बोल पड़ा करते हैं। अरे जब सूरज गुरूब होता है तो सिफ्ते जमाल का ज़हूर है, ये तिलावल बुलंद आवाज से करता है, और जब सूरज तुलू होता है सिफ्ते जलाल का ज़हूर है। अब यही इमाम तिलावत आहिस्ता करता है। फिर मैंने देखा मेरे खुदा के सिफ्ते जलाल का पर तो नबी पे पड़ता है, खुदा की सिफ्ते जमाल का फिर तो नबी पे पड़ता है। मेरे नबी वहां सिफात को लेके सहाबा में तकसीम कर रहे हैं। मैंने सिद्दीक को देखा है वो जमाल वाला है, मैंने उमर को देखा जलाल वाला है। कहते दलील क्या है? मैंने कहा उमर कुरान की तिलावत कर रहे थे, बुलंद आवाज से पड़ी है। हजरत उमर से पूछा सिद्दीक अकबर भी तिलावत करते हैं, रात को खड़े हैं तिलावत आहिस्ता करते हैं, सिद्दीक तिलावत आहिस्ता क्यों करते हो? कहा ये साथ वाला बेदार ना हो जाए। उमर आप ऊंची आवाज से क्यों करते हो? कहा मैं जो तिलावत करता हूं ये क्यों सोया पड़ा है? सिद्दीक पे गलबा जमाल का है, उमर पे गलबा जलाल का है। सिद्दीक पे गलबा जमाल का है, उमर पे गलबा जलाल का है। चले बात थोड़ी सी आगे चला लेते हैं। मुझे एक बंदा कहने लगा और ये इमाम अबू हनीफा बड़े इमाम है, इमाम शाफी बड़े इमाम है, अबू हनीफा बड़े इमाम है, इमाम बुखारी बड़े इमाम है, तुमने इनको छोड़ के उनकी तकलीद क्यों देखी है? मैंने कहा साहबे पैगंबर को देखा है। कहते क्या माना? मैंने कहा साहबे पैगंबर में हमने सिद्दीक को देखा तो बड़ा आलिम नजर आया है, अबू हुरैरा को देखा तो बड़ा मुहद्दिस नजर आया है। उसकी वजह क्या थी? मसला सिद्दीक भी नबी वाला बताता है लेकिन काला अबू बकर कह के बताता है। मसला अबू हुरैरा भी नबुव्वत वाला देता है लेकिन काला रसूलुल्लाह कह के देता है। सिद्दीक पे गलबा खशियत का है, अबू हुरैरा पे गलबा मोहब्बत का है। हमने इमाम अबू हनीफा को देखा नबी वाला मसला देते हैं लेकिन काला अबू हनीफा कह के देते हैं। हमने इमाम बुखारी को देखा मसला नबी का देता है लेकिन काला रसूलुल्लाह कह के देता है। हमने अबू हनीफा को देखा बगलबा खशियत का नजर आता है, इमाम बुखारी को देखा उन पे गलबा मोहब्बत का नजर आता है। वो अल्फाज अदा करने से डरता है, ये अल्फाज अदा मोहब्बत में करता है। सहाबा में बड़े को शोहरत के एतबार से आलिम अबू बकर को कहते हैं, इमाम अबू हुरैरा की शोहरत है उन्हें बड़ा मुहद्दिस कहते हैं, इमाम अबू हनीफा की शोहरत यूं है इन्हें बड़ा आलिम कहते हैं, इमाम बुखारी की शोहरत ये है इन्हें बड़ा मुहद्दिस कहते हैं। हमने साहबे पैगंबर में देखा एक बड़ा मुहद्दिस नजर आता है लेकिन जो बड़ा आलिम था सहाबा इमामत उसकी करते हैं। हमने बाद वालों में देखा बड़ा मुहद्दिस बुखारी नजर आता है लेकिन जिसकी शोहरत बड़े आलिम होने की थी हम इब्तिदा उसे करते हैं। जैसे सहाबे पैगंबर में अबू हुरैरा का मुहद्दिस तो माना है लेकिन इब्तिदा इमाम अबू बकर की है। हमने इमाम बुखारी को मुहद्दिस तो माना है लेकिन तकलीद इमाम अबू हनीफा की है। मैंने कहा एक जलाल वाला नारा छोड़, एक जलाल वाला एक जमाल वाला है, आप नारे छोड़ो जहां बोलना पड़ा मैं क्योंकि बोल पड़ो, इसका माना नारा नहीं। मैंने तुझे बात समझानी है, मैं बता ये रहा था। मैंने कहा मैं इख्तिसार भी कर रहा हूं साथ दलाइल भी दे रहा हूं। मैंने दलील क्या दी थी? अल्फाज कुरान भी तब मिलते हैं जब नबी बोलते हैं, माना भी तब मिलता है जब नबी बोलते हैं। तू कहेगा दलील क्या है? वअंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम। मैं बाखुदा ये बात कहता हूं अगर पैगंबर
پیغمبر معنی بیان نہ کرے، کبھی صحابی رسول کو بھی معنی سمجھنے میں الجھن لگ جایا کرتا ہے، لیکن جب پیغمبر وضاحت کرے الجھن دور ہو جایا کرتی ہے۔ الفاظ قرآن بھی نبی دیں گے، قرآن کا معنی بھی نبی دیں گے۔ آج یہی دنیا میں اختلاف چلتا ہے، لوگ کہتے ہیں بات سمجھ نہیں آتی، جو بند والا بھی آیت یہی پڑھتا ہے۔